प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जीसु ख्रीष्ट मधुर नाम मु आपण धन्यवाद देवाई चाहे। प्रभु महान अटंती आउ से आम समस्त को प्रेम करती। मु पालक तपन सागर बेरसबा चर्च ऑफ गॉड लक्ष्मीपुर। प्रभु ए दिन मानक आम समस्त को आहरी अधिक बढ़िया निमंते सुजोग देइछंती। आम जिते घरे रोचु प्रभु पाखरे आहरी अधिक समय बिताइबा, प्रभु निकट में वाक्य ध्यान रे प्रार्थना रे समय बिताइबा निहाती आवश्यक अटे। कारण से आम प्रेम करती आम को ए प्रकार एक विपद समय से आम सुरक्षित करिसंती। आम सुरक्षार बाड़ ही ठिया हुंती। आम जदि आहरी निकटतर होगा तेबे से आम सुरक्षा करेंगे आ नुआ नुआ बल से आम परिपूर्ण करेंगे। तेबे आसतु आज ध्यान निमंते आमने ईश्वर वाक्य किसी शिखा जहाँ मते ए दिन मानक स्पर्श कला। माथ्यू को लिखित सुसमाचार तार 13 अध्याय 33 पद। माथ्यू को लिखित सुसमाचार 13 अध्याय 33 पद। जीसु से आउ गोटे दृष्टांत कहले, स्वर्ग राज्य खमीर सदृश्य। जड़े स्त्री ताहा घेनी मोहणे मैदा मध्य घोड़ाई रखिला आउ शेष समस्त खमीरमय है। प्रेषण लोक मैंने आम समस्ते जानू जीशुख्रीष्ट लोक मानू ईश्वर को राज्य बा स्वर्ग राज्य विषय शिक्षा देवा निमंते सरल एवं दृष्टांत गुड़िक से व्यवहार करथिले। ए दृष्टांत गुड़िक सरल अटे किंतु ताहार आत्मिक अर्थ बहुत जटिल अटे। तेणु आम ए दृष्टांत गुड़िक मध्यरु ईश्वर को राज्य विषय आम किछि शिखि परिबा। अथच प्रत्येक दृष्टांत स्वर्ग ईश्वर को राज्यर समस्त विवरण समस्त विषय को जनाए ना, किंतु ईश्वर को राज्यर अल्प विषय गुड़िक सेटार किछि गोटे चरित्र किबा ईश्वर को राज्यर गुण समूह को आम को दर्शाई थाए। आम एठी देखुछु जीशुख्रीष्ट गोटे दृष्टांत देउछंती। एहा पूर्वर मध्य से दृष्टांत दउछंती। सुसमाचार रे बा 4 गोटी सुसमाचार जदि आम पढ़ा तेबे सेठारे 43 गोटी दृष्टांत लेखा अछि। सेथि मध्यरु 13 गोटी दृष्टांत से ईश्वर को राज्य बा स्वर्ग राज्य विषय कहती। एठारे आम देखुछु जीशुख्रीष्ट गोटे दृष्टांत खमीर रो दृष्टांत देई कहउचंती जे स्वर्ग राज्य खमीर सदृश्य अटे। जड़े स्त्री ताहा घिनी मोहणे मैदा मध्य घोड़ाई रखिला आउ शेष समस्त खमीरमय है। प्रिय ईश्वर को लोक मैंने ईश्वर को राज्य को बुझा निहाती आवश्यक अटे। आम जीवन पाई समस्त विषय अपेक्षा ईश्वर को राज्य गुरुत्वपूर्ण अटे। ए जगतर प्रत्येक विषय अपेक्षा, धन अपेक्षा, सुना अपेक्षा, गाड़ी अपेक्षा आ समस्त प्रकार आम आरामदायक जिनिस अपेक्षा ईश्वर को राज्य बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। मनुष्य जदि समस्त विषय लाभ करिबो आउ जदि ईश्वर को राज्य को हराइब तेबे ताहार कौन से लाभ हेबो नाही। तेबे ख्रिस्टियान जीवन रो मुख्य लक्ष्य होउची आमाने ए जगत रे थाउ थाउ ईश्वर को राज्य वा स्वर्ग राज्य रो विषय रे आमे ध्यान देबा आ ईश्वर को राज्य रो अंश हेबा निहाती आवश्यक अटे। ईश्वर को राज्य एक अदृश्य राज्य अटे। ता आमे ए चक्षुरे देखि पारिबा नाही, किंतु आमे विश्वास द्वारा तहिर अंश हो पारिबा। जदि आमे जीशु को विश्वास करूछु आ इस्तेबे आमे ईश्वर को राज्यर अंश हो पारिबा। ईश्वर को राज्यर राजा होचंती जीशु ख्रीष्ट। आमे इतिहास रे आमे जदि देखिबा परमेश्वर राजा अटंती। गीत संगीता 93 अध्याय 1 पद रे लेखा होची, गीत रचक कहउचंती कि सदा प्रभु राज्य करती महिमारे से वस्त्रान्वित। परमेश्वर को गोटे राज्य अच्छी और परमेश्वर से राज्यर राजा अटंती। आम ए चक्षुरे देखि पारिबा नाही, किंतु विश्वास रे से राज्य को देखि पारिबा। आउ तापर आमे जदि इतिहास जदि पढ़ा बाइबल इतिहास रे परमेश्वर से निजे राजा से शासन करता और से शासन करुथिले, किंतु मनुष्य ताकू रिजेक्ट कले। तांकर राज्य तांकर शासन को से माने ग्रहण कले नाही और से माने मनुष्य मानक मध्य राजा खोजिबा को लागिले। परमेश्वर दुखित हेले आउ से कहिले से मनुष्य माने जेतले इस्राएल लोक माने सामुएल को निकट रे जाई राजा दाबी कले। प्रथम सामुएल 8 अध्याय 6 एवं 7 पद आउ 8 पद आपण पढ़िबे तहिरे आमे जानि पारबा जे परमेश्वर से राजा देले, किंतु से कहले आंबे साउल को राजा कलु। परमेश्वर साउल को राजा कले, परमेश्वर मनुष्य राजा मान को नियुक्ति कले। प्रेषण लोक माने आपण को हृदय राजा परमेश्वर अटंती।
ଆପଣ ତାକୁ କେବେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି। ବାଇବଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯୀଶୁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଖମିରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଖମିର ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଷୟ ଶିଖିପାରିବା ଯେ ଖମିର ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର ହେଲା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୋଟିର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ତାଡ଼ି ନ ମିଶାଇ ଖମିର ନ ମିଶାଇ ରୋଟି ଭୋଜନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ ଏବଂ 34 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ପଦରେ ଆମେ ତାହା ପଢ଼ିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୀଶୁ ଖମିରକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପାପ ସହିତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେଠି ଯୀଶୁ ଖମିରକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସହିତ ଫାରୁସି ଏବଂ ସାଦୁକୀମାନଙ୍କର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସତର୍କ ହୁଅ, ଫାରୁସି ଓ ସାଦୁକୀମାନଙ୍କ ଖମିର ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ସାଦୁକୀ ଆଉ ଫାରୁସିମାନଙ୍କର ଖମିର ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ପ୍ରିୟଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ସାଦୁକୀ ଆଉ ଖମିର ଫାରୁସିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଯେଉଁ ପାପ, ଯେଉଁ ଅଶୁଚିତା ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ସେ ବିଷୟକୁ ଜାଣି ସେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ, ସତର୍କ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଖମିରକୁ ପାପ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେଠାରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି କି ଖମିର ପାପର ଖମିର ସହିତ ପର୍ବ ପାଳନ ନ କରି ଅଶୁଚିତାର ଖମିର ସହିତ ରୂପ ଖମିରର ରୋଟିର ପର୍ବ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୋଟିର ପର୍ବ ପାଳନ ନ କରି ଆମେ ସରଳ ଆଉ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ତାହା ପାଳନ କରୁ। ତ ଖମିରକୁ ପାପ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଖମିରକୁ ପାପ ସହିତ ତୁଳନା ନ କରି ସେ ଖମିର କି ପ୍ରକାର ମଇଦାରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ ସେ ବିଷୟକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଏଠାରେ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଏକ ଖମିର ସଦୃଶ୍ୟ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଘେନି ମହିଦା ମଧ୍ୟରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲା ଆଉ ଶେଷରେ ତାହା ସମସ୍ତ ଖମିରମୟ ହେଲା। ପ୍ରିୟଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଖମିର ଯେ ପ୍ରକାର ମଇଦା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିପାରିବା? ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ରାପିଡଲି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିକଶିତ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ କିଏ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ରୋଗ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଲୋକ ତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି ଆଉ ନରକର ବଳ ତାକୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଯେ ପ୍ରକାର ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବେ ମାନେ ଆପଣ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯଦି ସେଇ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ, ସେଇ ଡେଭଲପ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯାହା ବିକଶିତ ହୋଇ ଚାଲିଅଛୁ, ଯାହା ମାଡ଼ି ଯାଉଅଛି, ସେ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତାହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ କେତେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯୋହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ପାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯୋହନ 3:5 ଲେଖା ଅଛି ଜଳ ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ଜନ୍ମ ନହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜଳ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣ ନୂତନ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ଅଛି, ଆତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ 5 ତାର 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ
तुमମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଫାରୁସି ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନହେଲେ ତୁମମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛୁ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ରାଇଚିୟସନେସ୍ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ଧାର୍ମିକତା ଆମମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଅଛି, ଆମେ ପାପ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାର ଅଛି, ଅଶୁଚିତା ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାର ଅଛି, ଆଉ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ 18:3 ସାନ ପିଲା ପରି ନହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ପରି ନମ୍ର ହେବାର ଅଛି, ଛୋଟ ପିଲା ପରି ଆମମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ହେବାର ଅଛି, ଚିନ୍ତାଧାରା ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ 7:21 କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 6:9-10 ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଠାରୁ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଯିବାର ଅଛି। ପାପ, ଅଶୁଚିତା, ବ୍ୟଭିଚାର, କାମୁକତା, ଏହିସବୁ ମଦ୍ୟପାନ, ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରରେ ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ରେପିଡ଼ଲି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି ଓ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ଆମେ ସେଥିର ଅଂଶୀ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିପାରିବା? ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିପାରିବା? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ମୋହଣେ ମଇଦା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଖମିର ମିଶାଇ ଆଉ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖମିରମୟ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଆପଣ ହୋଇପାରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଥିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ହୋଇପାରେ ପ୍ରଥମ ଥରକର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଂଶୀ ହୋଇପାରିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଆମକୁ କି ପ୍ରକାର କରିବା? ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇକି ଯିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ବୋହି ନେବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାଇବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଘରେ ରହି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ବିତାଉଛୁ, ଆମେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସମସ୍ତ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବେ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀ ହୋଇପାରିବେ। ତୃତୀୟରେ ଶେଷରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଖମିରମୟ ହେଲା। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ସମାପ୍ତି ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆମର ସମାପ୍ତି, ବା ଆମେ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଖିଥାଉ। ମଣ୍ଡଳୀର ପରିସମାପ୍ତି ହେବ ଆଉ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେହି ସମୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେହି ସମୟ ଆସିବାର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ମହାମାରୀ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଭୂମିକମ୍ପ, ଯୁଦ୍ଧ ଏ ବିଷୟରେ ଜନରବ ହେଉଛି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀର ପରିସମାପ୍ତି ଏବଂ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତେବେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ହେବା? ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାଇବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀ ହେବା, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା, ଗୋଟେ ସାନ ପିଲା ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା, ଆଉ ଜଳ ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା, ଜଳ ନୂତନ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଯଦି ଆମେ ପାଇନାହୁଁ, ଆଜି ନୂତନ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନୂଆ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଜଳ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।